لگی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے مگر جو امام بخاری 14 بار ریپیٹ کر کے حدیث لا کے بتا رہے کہ مجھ سے بڑا ٹنٹلاٹن کوئی بریلوی نہیں، پلپلی کو ایک بار بھی بیان کرنے کا موقع نہیں۔ حدیث یہ ہے کہ قبیلہ عرینہ ایک قبیلہ ہے، ابھی ایک فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابن خطل ایک فرد واحد تھا، قبیلہ بنو تمیم کا وہ شخص ایک فرد واحد تھا، اب ایک پورا قبیلہ ہے، قبیلے کا نام ہے قبیلہ عرینہ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں مدینے میں حاضر ہوئے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہے، اور آنے کے بعد حضور کی خدمت میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھا کے ہم اسلام میں داخل کی، ہم اسلام سے بڑے متاثر ہو گئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، پورے قبیلہ عرینہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سرکار نے کہا مدینے میں رکو، اسلام کی تعلیم حاصل کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، عبادت کا ڈھنگ حاصل کرو، مدینے میں قیام کرو۔ مدینے میں رکے رہے، 2 یا 3 دن ہی گزرے تھے، مشکل سے یہ آئے حضور کی خدمت میں، کہا محمد ہم کو اجازت دیجیے، اس لیے کہ مدینے کی آب و ہوا ہم کو راس نہیں آ رہی، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مدینے کی ہوا سوائے منافق کے سب کو راس آتی ہے، منافق کو راس نہیں آتی۔ ایک مقام پہ فرمایا مدینہ بھٹی ہے، جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، ویسی مدینہ غلط چیزوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی مدینے کی ہوا ہم کو راس نہیں آ رہی ہے، سرکار اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قیام کرو۔ تم ایسا کرو، اونٹوں کے استبل میں جاؤ، مقام لقا، امام بخاری کہتے ہیں ایک مقام تھا مقام لقا، جہاں زکوٰۃ کے جو اونٹ تھے بیت المال کے وہ وہاں چرا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام کو حضور نے ان اونٹوں کو چرانے پہ مقرر کیا تھا۔ وہ کچھ صحابہ تھے جو چراوے تھے، جو اونٹوں کو چراتے تھے، ان کا استبل تھا مقام لقا میں۔ کہا مقام لقا میں جاؤ، اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹوں کا پیشاب پیو۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ آقا جانتے تھے کہ ان کی بیماری کا علاج اونٹوں کے پیشاب میں، ورنہ اونٹ کا پیشاب جائز نہیں ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ اونٹ کا پیشاب پینا چالو کر دیے۔ غیر مقلدوں کو مبارک، ہمیں تو 11ویں مبارک، ہمیں تو محرم کا شربت مبارک، ہمیں تو شب برات کا جو ہے حلوہ مبارک، محرم کا کھچڑا مبارک۔ پاکیزہ غذائیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، گندی غذائیں گندے لوگوں کے لیے۔ یہ اونٹ کا پیشاب پیتے، منی چاٹتے، منی چاٹنا جائز لکھا ہے غیر مقلدوں نے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ ابرار میں کہ منی چاٹنا اور کھانا بھی جائز ہے، کہ پاک ہے معاذ اللہ۔ حضور نے کہا اونٹ کا پیشاب پیو، دودھ پیو۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ استبل میں رہنے لگے، اونٹوں کے چراووں کے ساتھ رہتے، اونٹ کا پیشاب پیتے، اونٹ کا دودھ پیتے، چند دنوں میں موٹے تازے تندرست ہو گئے، کھا کھا کے دیر ہو گئے، جیسے یہ جماعت میں جا جا کے موٹے ہو جائے۔ تو کیا کیا؟ جب یہ تندرست ہو گئے تو وہ جو صحابہ تھے، جو چراوے تھے، جو اونٹوں کو چراتے تھے، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اور وہ پورے مال زکوٰۃ کے اونٹوں کو لیے اور اونٹ کو لے کر بھاگے۔ اب حضور کو خبر دی گئی، ایک صحابی یا کچھ صحابی زخمی حالت میں کسی طرح بچتے ہوئے آئے، حضور کو خبر دی اللہ کے نبی انہوں نے دغا کیا، اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، ہمارے ساتھی صحابہ کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کے مال غنیمت کے اونٹوں کو، بیت المال کے اونٹوں کو جو ہے زکوٰۃ کے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ مال غنیمت نہیں، بیت المال کے اونٹ، ان کو لے کر بھاگ گئے۔ جب نبی نے خبر سنی، انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ کے جلال کی کیفیت دیتی کہ حضور کی آنکھوں سے شعلے نکل گئے۔ فرمایا جاؤ ان کو پکڑو، اور جہاں وہ ملے ان کو وہاں پکڑ کر قید کرو، قتل نہ کرنا، محمد خدا کے ان کا فیصلہ کرے گا۔ پکڑ کے گرفتار رکھو۔ صحابہ کی ایک جماعت گئی، یہ کچھ ہی دور گئے تھے اٹھ لے کر، صحابہ دوڑتے تیزی سے گئے، گھوڑوں پر گھیرا، جنگ ہوئی، انہوں نے ہتھیار رکھ دیا، لامان الامان چلانے لگے۔ صحابہ کرام نے ان کو جکڑ دیا، رسیوں میں باندھ دیا۔ حضور کو اطلاع دی گئی اللہ کے نبی، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لاتے، ریگستان کا علاقہ، گرمی شدت کی، دوپہر کا وقت، دھوپ تیز۔ عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے؟ ابھی تو آپ کو گرمی کا احساس ہوا ہوگا نا کچھ؟
नागपुर में तो अभी 47 और 48 चल रहा था टेम्परेचर, तो हमको तो खुदा याद आने लगा कि भाई 47 और 48 में ये हाल है तो अरब में 50 तक जाता है, 51-52 तक जाता है, तो क्या हालत होंगी। और रेगिस्तान में तपती हुई रेत, हुजूर के लिए खैमा लगाया साहबा ने, हुजूर खैमे में तशरीफ लाया, फरमाया उनके जिस्मों से कपड़े निकालो, बरेना कर दो, उनको नंगा करो उन्हें, और बरहेना जिस्म के साथ उनको तपती हुई रेत पर लिटा दो और उनके सीनों पर बड़े बड़े पत्थर रख दो। अरे वहाबड़ो 14 जगह ये हदीस तुम्हें नजर क्यों नहीं आई? पिलपिले मुल्लाओं को ये हदीस 14 जगह क्यों नहीं मिली? पापी पेट का सवाल है, ये बयान करेंगे तो बरेली का अकीदा निखर कर आएगा, हम तो वो बुढ़िया का ही किस्सा सुनाते रहेंगे। पत्थर किसी लिए रख दीजिए, तसव्वुर करो जरा, तपती हुई रेत पर एक नंगे आदमी को आप लिटा दें, सीधे में पत्थर रख के क्या हालत होगी उसकी, तसव्वुर कर सकते हैं? रेत पर नंगे पैर चल नहीं सकता आदमी, तो पीठ के बल अगर उसको लिटा दिया जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी, तसव्वुर नहीं कर सकते आप। गोया जैसे मछली भून रहे हो ना, वैसे मछली की भूनने की तरह उनकी कैफियत थी। ऊपर सूरज की तपीश, नीचे से तपती हुई रेत की तपीश। जब तड़पने लगे हुजूर अपने खैमे में तशरीफ फरमाए, उन्होंने कहा अलाताश, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी, और प्यास से तड़पने लगे। सरकार को इत्तला दी गई, अल्लाह के नबी वो पानी मांगते, सरकार क्या हम उनको पानी पिला दे? आका ने फरमाया क्या पानी मांग रहे? खबरदार उनको पानी ना दिया जाए, बल्कि लोहे की सलाखों को गर्म करो, उनके हाथ और पैरों को काट दो, उनके हाथ और पैरों को काट दो और लोहे की सलाखें गर्म करके उनकी आंखों में फेर दो। फरमा फेरते हैं, लोहे की सलाखों को गर्म किया गया। साहबा ने उनके हाथ भी काटे, पैर भी काटे, किसी साहबी ने इतराज नहीं किया, सब बरेली थे पूरे साहबा। किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह क्या हो गया हुजूर, गज़वे उहद में तो आपके चचा शहीद हुए थे, आपने दुआ कर दी थी, माफी दे दी थी, हुजूर आपके दंदान शहीद हुए थे, यहाँ तो आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, चंद साहबा को ही शहीद किया है और डाका डाला है इन्होंने, हुजूर ये शिद्दत, हम हाथ पर क्यों काटे? एतराज नहीं किया, नबी का हुक्म था, हाथ भी उनके काटे, पैर भी उनके काटे, तड़पने लगे, कटा हुआ पैर है, हाथ कटे हुए हैं, और उसके बाद गर्म गर्म सिलाकी जब आंखों में फेरी गई, रावी अनस इब्न मालिक कहते तड़प तड़प कर उसी रेत की वादी में हलाक व तबाह बर्बाद, खत्म, रिवायत खत्म हो गई। इस हदीस के एक रावी हज़रत अबू किलाबा, इमाम बुखारी के शेख, रावी अबू किलाबा से पूछते हैं कि रसूलुल्लाह का इतना तेज, इतना शदीद गज़ब क्यों था? हुजूर को इससे ज्यादा गज़बनाक तो कभी नहीं देखा। अबू किलाबा कहते हैं कि हुजूर इसलिए गज़बनाक हुए, हुजूर की शिद्दत इसलिए थी कि 3 कसूर थे, 3 जुर्म थे उनके। कबीला हुरैना के लोगों के 3 जुर्म थे, और 3 जुर्म क्या थे? पहला जुर्म उनका ये था कि उन्होंने इस्लाम लाके इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए। तो पता चला जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम की ना माने, शरीयत की जबान में, शरीयत के इशारा में, कानून में उसकी सजा कत्ल है। पहला कसूर ये था। और दूसरा क्या था? दूसरा ये कि बेकसूर सहाबा इकराम को शहीद किया। तीसरा ये कि मुसलमानों के बैतुल माल के ऊँटों को, ज़कात के ऊँटों को लेकर भागे, डाका डाला, खयानत की मार। ये 3 जुर्म थे। इस तरह की मैं बहुत सारी रिवायतें पेश कर सकता हूँ, लेकिन ये 3 मैंने रिवायतें पेश की। इससे नतीजा क्या है, समझ के क्या बात है भाई? तो आप कंफ्यूज हो गए ना। कल हर कोई कहेगा कि क्या बोलना चाह रहे थे मौलवी साहब, हम समझ नहीं पाए यार, कंफ्यूज कर रहे थे। एक तरफ कह रहे थे नबी का अखलाक ऐसा बुलंद, एक तरफ कह रहे थे नबी ने ऐसा काटा, वैसा मारा। यार ये बताना क्या चाह रहे? तो जनाब ये समझने की जरूरत है कि मामला क्या है। हुजूर का एक अखलाक है, एक सीरत है, और हुजूर बता रहे हैं कि अखलाक किसके साथ पेश करना है, सीरत किसके साथ पेश करना है, 2 किरदार एक शख्सियत के कैसे। तो हुजूर ने बताया कि जो ईमान न समझे, गज़वे ओहद में जिन्होंने पत्थर मारे थे वो इस्लाम को समझे नहीं थे, मोहम्मद की ताज़ीम को जानते नहीं थे, मोहम्मद को पहचानते नहीं थे, जिन्होंने कचरे डाले थे उन्होंने हुजूर को जाना नहीं था, जिन्होंने हुजूर पे पत्थर बरसाए थे उन्होंने हुजूर को
पहचाना नहीं था और जिनके साथ ये जुर्म के बाद सजाएं दी गई, सख्ती की गई, वो हुजूर को जानने मानने के बाद हुजूर की तौहीन करते हुए नजर आए, सहाबा की बेहुरमतियां करते हुए नजर आए। तो आका ने बताया कि जब काफिर से बात होंगी तो मोहब्बत से बात की जाएंगी, उल्फत से बात की जाएंगी, और जब मुर्तद बेदीन से बात की जाएंगी तो सख्ती से बात की जाएंगी। गोया आला हज़रत की ज़बान में दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। मेरे आका की इनायत में सही NHDO कलमा पढ़ाने का भी एहसास गया। ये दो पहलू है, मगर वहां भी इतना कमीना होता है, जो सुलूक नबी ने कुफारों के साथ किया वो यहाँ लाकर फिट करता है, और जो मुर्तदों के साथ किया उसको तो बताता ही नहीं, उसको छुपाता है। तो शरीयत ने बताया कि जो नबी का गद्दार हो काबिल माफी नहीं, और जो अभी नबी से वफादारी जानता ही नहीं हो तो समझाने लायक है, वो मोहब्बत से बताने लायक है। तो याद रखो, खुदा की कसम, अगर मोदी से मेरी मुलाकात होगी मोहब्बत से इस्लाम समझाऊंगा, राहुल गांधी से मेरी मुलाकात होगी मोहब्बत से इस्लाम समझाऊंगा, मेनका गांधी से मुलाकात होगी मोहब्बत से इस्लाम समझाऊंगा, और तारिक जमील मिल जाए तो जूते मारूंगा, अशरफ अली थानवी मिल जाए जूते मारूंगा, इसलिए कि इस्लाम समझ के नबी के गद्दार हो गए, इन्होंने तो अभी इस्लाम को समझा ही नहीं।